ओम तत्सवितर्वरं रूपं ज्योतिपरस्य धीमहि यन्न सत्यं दीपयते। 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 The world is not ready for the supramental force, and if it is used without preparing the best, things will shatter completely. I have to prepare best. I have to prepare the best and then bring down the force. पृथ्वी अतिमान शक्ति पर प्रस्तुत नुहे एवं जदि भित्तिभूमि बिना प्रस्तुति यहाँ व्यवहार करा जाए तेरे जिनिस सब संपूर्ण रूपे भांगी खंड खंड हो मते भित्तिभूमि को प्रस्तुत करने को पड़िबो और तापरे शक्ति को तल को ओल्हे आनिमा को पड़िबो। माँ अतिमानसर अवतरण संपर्क रे सुपरमेंटल फोर्स को ये धरापृष्ठरी एस्टाब्लिश करिबारे माँ ये बाणीटी कहते प्रभुंकर गोटे बाणी को एथर पठन करबा। द ओनली रियल थिंग इज टू गेट रीड ऑफ द ओल्ड लोअर सेल्फ एंड बी रीबॉर्न टू द न्यू हायर वन व्हिच कैन ओनली बी डन बाय ए चेंज विद इन यू। दैट इज व्हाट द मदर वांट्स ऑफ यू। एकमात्र वास्तविक कथा हूँ जे तुम्हें निजर पुरातन निम्नतर सत्ता ठार मुक्ति पाइबा और एक नूतन उच्चतर सत्तार रूप में पुनर्जन्म नेबा जहाँकि तुम भीतर एक परिवर्तन द्वारा संभव। से कथा ही माँ तुम ठार आशा करिसंती। प्रभु श्री अरविंदर होची बाणी आमे प्रभु मांकर एई बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम चिठी खंड निजक कनसेंट्रेशन करवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 225। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने अनुरोध करवा आम अनुरोध करवा बाहानगा बालेश्वर आमर अति प्रिय लोपामुद्रा अपा को। अपा आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां प्रति ध्यान स्थू समस्ते साइलेंस हवा। माँ 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 मंत्रमयी सावित्री श्री अरविंद Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 8, The World of Falsehood. And loaded in the breast or whispering from outside, a lying inspiration fell under, a new order substitutes for the divine, a silence falls upon the side from the veil, sanctuary the bird lies, empty and cold is the door of the bride. The golden lost, now it's seen no more, no longer burns the white spiritual ray, and hosted forever is the secret voice. Zel, flame that sang in heaven when they mute in ruin and the sea of the soul. This is
tragedy of the inner day, when forfeited in the divine element, and only a mind and body live to die. For terrible agencies, the spirit allows, and there are subtle and enormous powers that still themselves with the covering ignorance, offspring of the ghosts, agents of the shadow force, haters of light, intolerant of peace. Appealing to the thought, the shining friend and guide, opposing in the heart and eternal will, they beheld the occult occulting harmonies. His wisdom's oracles are made our bonds. The doors of God they have locked with keys of creed, and sought out by the law His tireless grace. Along all letters lines, they have set their post and intercept the canvas of light. Wherever the gods art, they intervene. A yoke is laid upon the warrior's dim heart. Masked are its beasts from the supernal bliss, and the closed peripheries of brilliant mind block the fine entires of celestial fire. Always the dark adventurers seem to win. Mama, Bande Mataram. ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଗୁଡେଲପାରି ବିଜେପୁର ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରେଣୁକା ଅପାଙ୍କୁ। ଅପା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅପା ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା ତୁମରି ଦାନେ হৃদয় মোহর পূর্ণ করিছ তুমরি প্রেমে মা তুমরি প্রেমে জীবন মোহর ধন্য করিছ তুমরি দানে মা তুমরি দানে হৃদয় মোহর পূর্ণ করিছ তুমরি প্রেমে মা তুমরি প্রেমে লাগুছি যেমিতি অসরন্তি গীত পথর পথিক হই আলোক ଅନ୍ଧାର দুই পটে মোর দুইটি অবুঝা নই সে দুই নদীর সঙ্গমে অবা পড়িছি মনিজ ছাই মা
ପଡ଼ିଛି ମୋ ନିଜ ଛାଇ ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା ତୁମରି ଦାନେ ହୃଦୟ ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା ତୁମରି ପ୍ରେମେ ଚାଲିବାର ଏକ ମାଧୁରୀମା ଦେଇ ସବୁ ଅବସାଦ ନେଇ ପରମ ଆବେগে ସଜାଇ ଦେଇଛ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ହୋଇ ମୁକୁଳିତ ମୋର ମନର କଳିକୁ ଯାଅ ବାର ବାର ଛୁଇଁ ମା ଯାଅ ବାର ବାର ଛୁଇଁ ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା ତୁମରି ଦାନେ ହୃଦୟ ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା ତୁମରି ପ୍ରେମେ ଜୀବନ ମୋହର ଧନ୍ୟ କରିଛ ତୁମରି ଦାନେ ମା ତୁମରି ଦାନେ ହୃଦୟ ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା ତୁମରି ପ୍ରେମେ ତୁମରି ଦାନେ ମା ତୁମରି ଦାନେ ତୁମରି ପ୍ରେମେ ମା ତୁମରି ପ୍ରେମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। এই ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ନ୍ୟୁଟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକୁ ହିଁ ସେଇ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତକୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛେ ଏବଂ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଚେତନା ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାମୟୀଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ହିଁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ କରିବେ। ବାବାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ଯିଏକି ମାନସୀ ତନୁରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇଟି ରୂପରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମାନସୀ ତନୁରେ। ଏକ ହିଁ ଚେତନା, ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତି ଏହି ମାନସୀ ଜଗତକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଲୀଳାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ତାହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରନ୍ତି
ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଅଧିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ରୂପରେ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଆସିକରି ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଉଛି ଆମର ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ କାହାଣୀ ହେଇଛି ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଶ୍ଵେତବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ରୋଲ ମନେ ପକେଇବାରୁ କେହି ଜଣେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛେ। ତେଣୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆସି ନାହିଁ ଲୋଚନକୁ, ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସି ନାହିଁ, ବା ଆମର କର୍ଣ୍ଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଡିନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତାକୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଲୀଳା, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଅନେକ କଥାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରର ଆମର ପ୍ରିୟ ଧୀରେନ ଭାଇ। ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ରଖୁଛୁ ମାତୃଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟା କି ମା ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମା ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଫିଜିକାଲ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନେକ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଇ ସବୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ଆମର ମାତୃଦର୍ଶନ, ଏଯାକଟା ଆମେ 20ଟି ମାତୃଦର୍ଶନର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଲେଣି, ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି 21ତମ ଏପିସୋଡ 21st ଆମର ଏପିସୋଡ କରିବା। ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଧୀରେନ ଭାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର, ବିଷୟ ମାତୃଦର୍ଶନ, ଏପିସୋଡ 21। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଲୋକର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଚେତନାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଇନ୍ସପିରେସନ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତଥା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମାତୃଦର୍ଶନ, ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 21ତମ। ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ପରିଚାଳକ ଉପସ୍ଥାପକ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିଥିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏବଂ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିବା ରେଣୁକା ଅପା, ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭାଇ ଅପା, ଦୁଃସାହସୀ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ମାତୃଦର୍ଶନର 21ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ B.D. ଜଟ୍ଟି ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। B.D. ଜଟ୍ଟି ଏଥିରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଇଁ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ।
पुणी डिवाइन मदर श्रीमांकर दिव्य कृपा श्रीमा और श्री अरविंद बिना पंडिचेरी कौन परिचय नहीं। आज पंडिचेरी इंटरनेशनल सहर दिव्य चेतनार सहर से निजक प्रश्न कले मते कहीं पंडिचेरी कौन आगला केते स्वप्न देखी केते अभिप्सा करी केते प्रार्थना करी माँ सतरे कृपामयी तांको संतान को किपरि कुले नियंती तार ये एक ज्वलंत दृष्टांत। पुणी परम प्रभु शतवर्ष पूर्ति जन्म शतवार्षिकी एई दिव्य बेलारे पंडिचेरी रे सर्वोच्च शासनकर्ता भावे तांको निर्वाचन करा जाइछि। राज्यपाल भावे पंडिचेरी रे पदार्पण करी आनंदरे से माटी को प्रणाम निवेदन कले। शपथ नेबा पूर्वरु श्री अरविंद आश्रम आसवाई भितर अभिप्सा जागी उठिला। ताही हला साधारण बेशरे श्री आश्रम को प्रवेश कले एवं परम प्रभु समाधि नतजानु होई प्रणति जनाइले। ताहा 1972 मसीहा पुणी दिव्य जननी को दर्शन पाई अनुमति भिक्षा कले। जोठारे आंतरिक अभिप्सा थाए चेतनार स्पंदन थाए सेठारे माँ किपरि उत्तर देई न थांते। मांकर ग्रीन सिग्नाल पाई हृदय भितरे पुंजीभूत कृतज्ञता पुष्प धारण करी से चलिले मांकर दिव्य दर्शन ओ दिव्य कृपा लगी। सतरे दिव्य मुहूर्त तांको पई सतरे जेमिति प्रतीक्षा कर रहिथिला। से उठी गले मेडिटेशन हॉल मध्य देई ऊपर महला को साथी जड़े आश्रमर संतान एवं उपरे चंपकलाल राज्यपाल मनोनयन परे तांकर ये आश्रम को आगमन माँ जेमिति दिव्य सौंदर्य एक दिव्य झलक टाणी तांक सम्मुखरे आविर्भूता। से कौन दर्शन करुछंती एई माँ माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आंठे पड़िले से मांकर दिव्य पद जुगल सम्मुखरे एवं मुंड लगाईदेले मां पाद पद्मरे। से मुहूर्त क्यों जगत को से जेमिति आरोहण कर चली जेतेबेले से स्थिर हेले से उठिले मागो कृपामयी आप कृपा करी मते एठाकु आनिछंती। कृपा करंतु मुझे परी आपणकर योग्य संतान है पारे। पंडिचेरी विकास लगी मते शक्ति दियंतु सामर्थ्य दियंतु। माँ आशीर्वाद देले फूल देले कार्ड देले पुणी थे प्रणाम जनाई मान्यवर राज्यपाल बीडी जट्टी परम शांतिर सहित मां पाखर विदाय नहीं आसिले। 1972 मसीहा थिला परम प्रभु श्री अरविंदर जन्म शतवार्षिकी। आश्रम से महान मुहूर्त को स्मरणीय करने पूर्व पंडिचेरी सरकार तरफ आश्रम को एक प्रस्ताव आसिला। जन्म शतवार्षिकी पाई पंडिचेरी सरकार एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम पाई आश्रम को अनुरोध करिसेंती एवं सेथिपाई श्रीमान को प्रार्थना करिसेंती। माँ दिव्य जननी ए प्रस्ताव को समर्थन कले। माँ नयनकांत गुप्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम दायित्व देले। नयनकांत गुप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम पाई सभामित्र को दायित्व देले। एथिरे मांकर संपूर्ण अनुमति और आशीर्वाद रहिला। सेथिरे सभामित्र देशात्मबोधक कार्यक्रम प्रस्तुत कले। तार नाम थिला श्री अरविंद एंड द मदर ऑन इंडिया एंड हर फ्यूचर। भारतवर्षर अतीत वर्तमान भविष्य संबंध में श्रीमा श्री अरविंद असाधारण बाणी गुच्छ ही यार मुख्य विषय थिला। ता सहित रवींद्रनाथ द्विजेंद्रलाल और दिलीप कुमार राय को बंगला और हिंदी रे लिखित किसी कविता और आश्रम कविता सहित वेद उपनिषद भगवद गीतार स्रोतरे
ସ୍ୱର ଆଦି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଧାଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ବଙ୍ଗଳା କବିତା ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥିଲେ ଝୁମୁର୍ଦି, ରିଚାର୍ଡ ଦା ଓ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ସାହାନା ଦେବୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଜଟ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଅତିଥି ସହିତ ଆଶ୍ରମର ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଡି ଜଟ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ 1100 ଟଙ୍କା ଶୁଭାମିତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭାମିତ୍ର ସେହି ଅର୍ଥ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଶୁଭାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରାଜଭବନରେ 3 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଲୋଚନା ମାନ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ମତାମତ ସହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଘୋଷଣାମାନ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ଓ କିରିଟ ଯୋଶୀ ଆଦି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ। ଏଥିରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆଗ ନବ ଯୁଗର ନବ ଚେତନାର ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣରେ ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ ମାତୃ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କେବଳ ମାତୃ ଦର୍ଶନ। ଦି ଟାଇମ୍ ହେଜ୍ କମ୍, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମାତୃ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ରୂପାନ୍ତର ଏହା ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ମାପିବା। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଭାରି ଚେତନାଯୁକ୍ତ, ଦୁଃସାହସୀ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରର ଦିବ୍ୟତା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରେ। ଏହା ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ପରମ ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରମ, ନିରବତାର ଆଶ୍ରମ। ପୁଣି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ଆସିଲା ଛୁଟି ସମୟ, ସେ ସିଧା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେତେବେଳର ଚେନ୍ନାଇର ନାମ ମାଡ୍ରାସରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ବସ୍ରେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଲଜ୍କୁ ବାଛିଲେ। ତା ପରଦିନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ସାପେକ୍ଷ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଅତି ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉଦାରଜୀ ଓ ମୁନାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା। କି ଦୁଃସାହସୀ ସେମାନେ! ଉଦାରଜୀ ଥିଲେ ଏରୋନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମୁନା ଥିଲେ ମିସ୍ ଲଣ୍ଡନ ସୁନ୍ଦରୀ। ଉଭୟେ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁନାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ
ଏବଂ ଉଦାରଜୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉଦାରଜୀ ଲଣ୍ଡନରୁ ଚାଲି ଆସି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ମୁନା ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଦୁଃସାହସର ସହିତ ଉଭୟେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସକ୍ରିୟ, ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହୁତ ପେପର ୱେଟ୍ ଥାଏ। ସେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆସି କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଓ ସାଧନା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ଭାରି ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ଭାରି ମଜାଳିଆ ମଣିଷ। ଏକଦା ନିଶା ଖାଉଥିଲେ, ଭାରି ଜିଦଖୋର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଗଳ୍ପ କହିବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ, ଭାରି ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଜାଳିଆ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ କହିବାର ବକ୍ତା ସାଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭାଇ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବେଞ୍ଜାମିନ୍, ସେ ଥିଲେ ଯେପରି ମେଳାପି ସେହିପରି ଆଡ଼ବାୟା ପ୍ରକୃତିର। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ସାଇକେଲ ମରାମତି କରନ୍ତି ଓ ଛତା ମରାମତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ମଜା ଗୀତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ଭାଇ ଭୀଷ୍ମଦେବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଥିଲେ। ଭାରି ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇ ବଜେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ହାରମୋନିୟମ ଏକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ଜୀବନ୍ତ, ଜଡ଼ ଭିତରେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହା କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ଅଲି ହାଇଦରୀ, ସେ ରାନ୍ଧିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାନ୍ଧଣା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇ ସେଇ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଭାଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଦିନ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଆଇରନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ପାଉଡର ଗଳାରେ, ମୁହଁରେ ସବୁ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ କହିଲେ, ମା ଉପରର ବେଶ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଭିତରର ବେଶ। ଭିତରେ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସାର ଦୀପ କିପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳୁଛି, ସମର୍ପଣ ଭାବଟି କିପରି ଅଛି, ସତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ଧୀର, ଶାନ୍ତ, ନମ୍ର। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଉଠିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଗଲା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ଏବେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଅନ୍ତରତମ ଯାତ୍ରା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଲେ ମାତୃଦର୍ଶନ ଲାଗି। କେତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଆସ୍ପୃହାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କେଉଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜଗତରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକର ବନ୍ୟା, କି ଦୁର୍ବଳ ସେ, ଅସହାୟ। ଏହି ଆଲୋକର ବନ୍ୟାରେ ସେ ଭାସିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆନନ୍ଦର, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନର। ମା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଷ ମିଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲେ। କେତେ କେତେ ଭରସା, କୃପା ସତରେ
ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ହଜିଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରୁ ନୀରବତା ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ଏଥର ବାରବାର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେ ଗଲେ। ମାଙ୍କର କିଛି ଆଲୋଚନା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ ଅମୃତ ପରି ଝରି ଆସେ। ତାହା ସେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଦିନର କଥା, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମା ଚୁପା ଛଡ଼ା ବାଦାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ବେଙ୍ଗାଲୋର ଯୁବକ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ। ସେ ଆଉ ବାଦାମ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଶ୍ରମାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ମା ସେହି ଯୁବକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, କମ୍ ଟୁ ମି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦାମ ପାଇନାହଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ମା ଗୋଟିଏ ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ବିସ୍ମିତ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମା କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାଦାମ ପାଇନାହିଁ? ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଦାମ ଖାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ଶେଷ ବାଦାମ ପାଟିକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ମା ମୋତେ କୃପା କରି ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲି, ତଥାପି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ, ଅମୂଲ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଏକ ତାଲା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କକ୍ଷର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଶ୍ରୀମା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ପାଠ କରନ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ମା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ବେଙ୍ଗାଲୋର ଯୁବକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେହିଠାରେ ଶିଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଥିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଦିନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି କେତେ ସହଜରେ ମା ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଲୋଚନା ସତରେ ଅମୃତ ଭଳି ଝରି ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଏଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଗରମ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦୌ ଉଠି ନପାରେ। କାରଣ କେଉଁଠୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ବହି ଆସୁଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଷମା। ଅତଏବ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଆସି ନିଜର ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସତରେ ଆବିଷ୍କାର ଯେପରି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ମାଙ୍କ କ୍ଲାସ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ମୋତେ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ସହସା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ମାଇ ଡିଅର ଚାଇଲ୍ଡ, ତୁମର ଚାଲିଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବି, ଶେଷ କରିଦେବି। ଫେରି ଆସିଲେ ସେହି ଯୁବକ। ସେ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବିଗଲେ। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ତରବରରେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବେ? ମୁଁ ଜଣେ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକ। ମୋ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟା ପରମା ଜନନୀ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ମୋତେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋ ହୃଦୟ ଜୟୀ ମା 4 ଦିନରେ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଦେଲା। ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଲିଭା ଗାର। ଏହି 2ଟି ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ବାଦାମ ଦେବା, ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ସନ୍ତାନକୁ ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆଟି ଦେବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସରେ ଅଧ୍ୟୟନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବା।
ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଲା ଏକ ମୋଡ଼। ସେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ବେଙ୍ଗାଲୋର। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ମାଙ୍କର କୃପାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଗଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଟାଇମ୍ ହେଜ୍ କମ୍, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ବାରି ନେଲେ ସେ ମାଙ୍କ କୂଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦିବାନିଶି ଜଣାଇ ଚାଲିଲେ ଖାଲି ନିଜ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସୁବିଶାଳ ବିରୋଚିତ ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେହିପରି ବୈସାଧିକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ପରି ତାଙ୍କର କର୍ମ। ନାମ ତାଙ୍କର ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ। ଏକଦା ପାଣିରେ ଭିଜିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେହରେ ଅସମ୍ଭବ ତାତି। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲେନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେନି। 3 ଦିନ କାଳ କିଛି ନ ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଜଣେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଦ୍ୟୁମନକୁ କୁହ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବ। ମୁଁ ନ କହିଲେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଲି, ଯାଅ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ କହିବ। ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବାରବାର କହିଲେ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହି ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ସମ୍ବାଦ ଗଲା, ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଔଷଧ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଖବର ପଠାଇଲେ, ଦ୍ୟୁମନକୁ କୁହ ମୁଁ କହିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ। ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ତଥାପି କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତେବେ କଥାଟି ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ କିଏ? ସେ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ପୁଣି ଏତେ ଦୁଃସାହସୀ ହେଲେ କିପରି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଆଗାମୀ ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ ଜଗତର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଅନ୍ୟତମ। 1903 ମସିହା ଜୁନ 19 ତାରିଖ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁଜରାଟର ନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେଶାଇ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ପଟେଲ। ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ନାମ ଥିଲା ଚୁନି ଭାଇ ଦେଶାଇ ଭାଇ ପଟେଲ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୟୁମନ। ଦ୍ୟୁମନର ଅର୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ। ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ। 1911 ମସିହାରେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କାଶୀବାଇ। ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ 9 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି କଥା ଅବଗତ ହେଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଯାଇନଥାନ୍ତେ କିପରି? ଅଭିପ୍ସା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିପରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଆସିଲା ସେହିଦିନ 1924 ମସିହା ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ରେଖା ବିକଶିତ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ।
प्रभु को जदि किसी दिया न जाए तांकर विराट अवशोष रही। तेणु द्योमन भाई स्त्री परम प्रभु को प्रणाम कला बेले हाथ सुनार चूड़ी काढ़ी अर्पण कर देइथिले। या परे सेमाने मां को दर्शन करी निज को संपूर्ण हजाई देइथिले। मां को प्रणाम करी सेमाने सेमानंकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर देइथिले। द्योमन भाई कहिले श्रीवृंदाश्रम हेउछि आम घर। सेमाने फेरी आसिले भिन्न मनुष्यत्व नहीं भिन्न चेतनारे घरे आसी सेमाने अनिश्वास ही उठिले। द्योमंदा एकाकी पंडिचेरी जीवा पई प्रस्तुत हेले। घरे तांकर बापा माँ और तांकर स्त्री एमानंक पाखरु तांको विदाय नेबाकु पड़िबो। से पंडिचेरी जीवा पई माँ और प्रभु को प्रार्थना जणाई बाहरी पड़िले। तांको स्त्री ए कथा जानिथिले किंतु तांको बापा माँ किछि भी जानि नथिले। जेतेबेले द्योमन भाई घर बाहरी जीवारे उद्यत हेले तांको माँ एक कथा जानी भो भो करी कांदिबा आरंभ कले। द्योमन भाई कहले मु मोर सही परम जगत को जीवा पई अभिप्रेत मो बाट छाड़ी दियंतु। तांको बापा कहले तू आमको छाड़ी ए घर डेई कुआडे जाई पारिबो नाही। तो पई मु ए घर छिड़ा करिछि संपत्ति करिछि घर को बहु आनिछि। तू एभली जघन्य निष्पत्ति नहीं पारिबो किपरि? ताई मोर अदृष्ट मो कपाल लिखन मोर दिव्य भविष्यत कहले द्योमन भाई। तांको उठरे चुमा देई तांको माँ कांदी कांदी कहले तोर से अदृष्ट को मो मानिबी नाही। तू मो पुओ तू मो पाखे रहिबु। मार आखि लुहरे तोर मंगल हेब तो मोर मंगल अमंगल सेठी लेखा हिछि। माँ मते विदाय दियो कहले द्योमन भाई। क्यों पिता माता तार पुओ को वनवास को पठाई देबो? बापारे तू आउ थरे चिंता कर कहले तांकर पिता। एथर तांकर स्त्री आखिर लुह पुछि कहले ना मोर पूज्य बापा माँ तांको जीवा को बाट छाड़ी दियंतु नचेत से लुचि लुचि जीवा को बाध्य हेबे। कारण से यथार्थ कहउचंती कारण आश्रम रे प्रभु अचंती। मु किंतु घरे रहिबी एवं आपण मानकर सेवा करिबी समस्त कथा टिकी निकी करी बुझिबी। पुणी कांदी उठिले तांको माँ आउ कहले तू ए कथा कहूछु बहु पुओ पाई बहु मु घर को आनली आज नुहे तुम मानकर 9 वर्ष बयस रु आउ तू मोर बहु होई पुओ को घर विदाय दउछु। हाँ माँ मु आउ तुमर बहु नुहे झियो होई रहिबी तो मानकर किछि अभाव रखिबी नाही। तांको बापा कहले श्री चैतन्य देवंकर नाम थिला निमाय। निमाय तांकर बापा माँ स्त्री आदि को छाड़ी पलाई जाइथिले। सेहीपरि तू भी चली जा आउ आमे तते अटकई पारिबु नाही। बहु जेते बेले तते विदाय देउछि हमर आउ किछि कहिबार नाही। एथर द्योमन भाई आग को पाद बढ़ेले। पिता माता को प्रणाम जनाई आखिर लुहरे टिके हसी निजर प्रियतम पाखर विदाय नेले। तापरे 1927 मसीहा मे मासरे आश्रम रे माँ प्रभुंकर कृपा पाई आश्रम रे स्थायी भाव रे रहिले। प्रथमे भोजनालयर कार्य आरंभ कले। तापरे बजार करिवार दायित्व दियागला। तापरे डायरी फार्म रो दायित्व संभाळिथिले। पुणी आश्रम समस्त जमी बाईर दायित्व बुझीथिले एवं जीवनर शेष भाग रे आश्रम समस्त दायित्व बहन करथिले। प्राथमिक अवस्था 1934 पूर्व एक चाल घर थिबा चुली रे रुसेई हेउतला। मात्र चाल फुटी जाइथिला। वर्षा हेले द्योमन भाई घंटा घंटा छता धरी छिड़ा हुअंती चुली पाखरे। द्वितीय विश्वयुद्ध पर आश्रम लोक संख्या बढ़िला। सब बड़े अभाव असुविधा भितर द्योमन भाई आश्रम को डाइनिंग को चलाई चलुथिले। एकदा हाथ में पैसा न थाई गांधी मार्केट को गला बेले
ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରୁ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରୁ 1000ରୁ 1200 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆସି ସବୁଦିନ ଡାଇନିଂରେ ଦିଆଯାଉ ପାରୁଥିଲା। एकदा 1200 लिटर क्षीर को गरम कला बेले देखागला गोटे झिटिपिटी क्षीर में पड़ जा सीझी जा दियोमन भाई पाक संगे संगे खबर गला। से संगे संगे समस्त क्षीर को ड्रेन रे फोपाड़ी देले एवं बजार रु क्षीर आनी से दायित्व अति दुस्साहस सहित संपादन करि पारिथिले। एथर आसंतु सही प्रथम कथाटी को थरे उदा होई तांको भीषण ज्वर हला। ज्वर बढ़ी चलिला। औषध खाइबा पई कुहागला। से मना करी कहिले मु औषध खाइबिनी, भगवान मते भल करि देबे। माँ जानिले औषध खाइबा पई खबर पठाइले तथापि से खाइले नहीं। कहिले भगवान भल करि देबे। तांको शरीर सांघातिक रूप धारण कला। ना खाद्य ना औषध किछि खाऊ नांती। एथर स्वयं माँ आसिले तांको खबर दियागला माँ आसुचंती। से टिके जाग्रत हेले दर्शन कले मां को शरीर एई घड़ी संधि मुहूर्त रे आखिर झरी पड़ू था टुपाटुपासरू से मां को पादरे मुंड लगाई प्रणाम कले वो कांदी पकाइथिले। माँ कहले माय चाइल्ड यू टेक मेडिसिन। तथापि दोमन भाई कहले ना मु औषध खाइबिनी, भगवान मते भल करि देबे। माँ एथर टिके चढ़ा गलारे कहिले भगवान तुमको आदेश देउछंती, भगवान तुमको आदेश देउछंती, तुमे औषध खाओ। एथर आखि खुली गला द्युमन भाईंकर। माँ तो स्वयं भगवान। एथर माँ कथा को मानी औषध खाइले एवं तुरंत आरोग्य ही गले। माँ कहती देयर इज नो डिजीज which cannot be cured by the divine grace। एपरी कौन सी रोग नहीं जहाँ दिव्य कृपा द्वारा आरोग्य ही पारिब नहीं। एथर आसंतु आउ एक हृदय स्पर्शी कथा सुनिबा। अमेरिकार आसुथिबा विमान अपहरण एवं माँ और प्रभुंकर किपरि सिद्धा हस्तक्षेप और सुरक्षा से विषय सुनिबा। बम्बे एक पाठचक्र केन्द्र खोलिबा मां को प्रार्थना करुथिले आश्रमर जैनिक अंतेवासी जहाँ को नाम थिला सुंदरम। सेठाकार किसी मातृ संतान यार दायित्व नेब ये समस्त कथा मां के पाक गला। माँ कहले दि सेंटर गोज टू एस, अर्थात जने साधिकांकर नाम थिला एस। मांकर प्रेमपूर्ण आदेश पाई से सेंटर रो दायित्व नेले एवं निज घरे 1972 मसीहा मे मास पहिलारे से सेंटर गठन हला, पाठचक्र गठन हला एवं तांक घरे मध्य से एक पाठचक्र केन्द्र मध्य खोलिले एवं तांक घरे से रखिले ध्यान गृह एवं माँ शिवनक रहिला बड़ बड़ फोटो। तांकर घरे पुओ बहु अमेरिका रे थांती। से माने घर को आसंती अनेक समय घर को आसिले से बुझाई दियंती तुम माने सबुदिन स्नान सारी अध घंटाए यही ध्यान गृह रे बसिबो, मातृ दर्शन करिबो, प्रभु को दर्शन करिबो, भाबिबो माँ प्रभु जीवंत भाव रे आम घरे अछंती, सर्वदा तांको डाकुथिबो, जप करुथिबो। मांकर कृपा बिना किछि भी संभव नुहे। तुमे आज अमेरिका रे अछ तांकरी कृपा। तुमर पुओटी जन्म होइछि मांकर कृपा। जे मां को आंतरिक भाव रे डाकी पारे से सुरक्षित रहे, तार किछि अभाव रहे नाही। संसार रे जहाँ जहाँ देखुछ ताहा सबु अलिक। केवल माँ प्रभु ही चिर सत्य। आसिला सेप्टेम्बर 4 तारिख प्रातः समय तांकर पुओ बहु ओ छोट नाती पान अमेरिकन प्लेन रे अमेरिका फेरुथांती। तांकर बसिबा सीट विमान
ପଛପଟେ ହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବସିବା ସିଟ୍ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ହେଉ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ସିଟ୍ ବଦଳିବା ପାଇଁ, ପଇସା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହିଲେ ଚାଲ ସେ ପଛରେ ବସିବା, ଯାହା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବିମାନଟି କରାଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କଲା। ସେଇଠି ବିତିଲା କିଛି ଘଣ୍ଟା। ହଠାତ୍ ଏସଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଧ୍ୟାନ କକ୍ଷରେ ଥିବା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତବାକ୍। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ଲେନରେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ, କୃତଜ୍ଞତାରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାକ୍। ମା ଗୋ, ତୁମେ କେଡ଼େ ସ୍ନେହମୟୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ବା ଜାଣିଛୁ ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ହୋ ହଲ୍ଲା, ପାର୍ଟି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼। କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବିମାନଟିକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ବିମାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍, ହାତ ଉପରକୁ ଟେକ, ଏବଂ ସେହି ବିମାନର ଆଗ ଆଡ଼କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 27 ଜଣ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖ ପଟରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶୁଭୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର। ଯେହେତୁ ଏସଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ବିମାନର ପଛପଟକୁ ଥିଲେ, ଯେ ମାଙ୍କର କେତେ କୃପା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଲେ। କେବଳ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ରୁ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ନାତି ଅଙ୍ଗରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ନଥିଲା, କାରଣ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାଚୀର ଟାଣି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାର କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଏଇ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଥିବ, କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ ଆସିଥିବ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବେ ବି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ, ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ଦେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଥିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ କଥା ଅଛି। କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତ ମାଙ୍କ କଥା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିବ ସବୁ ମିଠା, ଅମୃତ ଧୋଳି ଅମୃତ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମକୁ, ଆମର ରୋମକୂପ ସବୁ ମାନେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା, ରୋମମୂଳ ସବୁ ଗଜି ଯାଉଥିଲା, ମା କନସିୟସନେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ। ଦୁମନ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେଇ ଭାଇଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ମା କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛପା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମାନେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଭାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣିକରି ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଇଏ ହିଁ ଆମକୁ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କନସିୟସ୍ କରେଇ ନେଉଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଉନ୍ମିଳନ ଆମର ବଢେଇ ଦଉଛି, ଅଧିକ ଅଧିକ ଓପନିଂ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଆହୁରି ସାଉଣ୍ଡି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମାତୃଦର୍ଶନର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏ ତ ଏକବିଂଶ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 22 ଅଧ୍ୟାୟକୁ, 22nd ଏପିସୋଡକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ମାତୃକଥା ଅମୃତକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା।
आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मान चरण कमल आम पुणी अनंत गोटे प्रणाम जनाई कार्यक्रम के घोषणा करिए कार्यक्रम ओभर समस्त ओभर